تھوڑی دیر میں سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الشعراء، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے منہ موڑ لیا مجھ سے تو مر جاؤں گا، اور تیری غربت میں سپہر کمال و خوبی، بدر منیر آسمان جمال و محبوبی، خازن خزائن غیبی، قائل مقولہ ابھی تو عند ربی، بنا خلقت آدم و آدمیہ، سراپا رحمت عالم و عالمیہ، جان ایمان کان عرفاں، نور عیون عارفاں، سرور سینہ عاشقاں، مرکز عقا دائر علوم بے پایا، ہادی زمرہ سرکشتگاں، مربی ارواح قلوب و جناں، جلیاتی زین العابدین بعباداتی، فاقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاظما فی جمیع احوالی، سپہر کمال و خوبی، بدر منیر آسمان جمال و محبوبی، خازن خزائن غیبی، قائل مقولہ ابھی تو عند ربی، بنا خلقت آدم و آدمیہ، سراپا رحمت عالم و عالمیہ، جان ایمان کان عرفاں، نور عیون عارفاں، سرور سینہ عاشقاں، مرکز عقا دائر علوم بے پایا، ہادی زمرہ سرکشتگاں، مربی ارواح قلوب و جناں، تم نے منہ موڑ لیا مجھ سے تو مر جاؤں گا، اور تیری غربت میں حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں صاحب کا مرید ہوں، سینئر موسٹ مرید ہوں، اور شیخ الاسلام ٹرسٹ کا جو آج یہ پروگرام ہے وہ پچھلے یعنی یہ جشن سید ہم پچھلے 45 سال سے مناتے ہیں، اور اس میں ہر سال کوئی نہ کوئی پروگرام ہم دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نصیحت ہمارے پروگرام کی ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی مطلب ایک نیا کام ہم شروع کرتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے ایک الاشرف نام کا میگزین اسٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد ایک نورانی کیلنڈر دوسرے سال ہم نے یہ کیا، اس کے بعد قرآن شریف کا ترجمہ ہم نے پیش کیا، تاکہ گجرات کے لوگ جو ہیں وہ اردو نہیں جانتے ہیں، اس کے لیے ان کا ہم نے ترجمہ ہندی اور گجراتی میں بھی پیش کیا۔ اس کے بعد ہم نے الگ الگ برانچز بنائی شیخ الاسلام ٹرسٹ کی، اور اس ٹرسٹ کی برانچز کے ماتحت ہم ہر سال 51 لڑکیوں کی احمد آباد میں ہم شادی کرتے ہیں، اور انڈیا میں قریباً 2000 بچیوں کی شادی کرتے ہیں جو بالکل غریب ہوتی ہیں، ان کو ہم اپنے حسب حیثیت ان کو دہیج بھی دیتے ہیں چھوٹا موٹا، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اپنی سٹارٹنگ کے اندر کوئی تکلیف نہ محسوس ہو، اور وہ اچھی طرح اپنے میں ویسٹ بنگال سے، کرناٹکا سے، مدھیہ پردیش سے، اور راجستھان سے، اڑیسہ سے، تمل ناڈو سے، اس طرح سے، اور گجرات کے مطلب الگ الگ ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے تھے۔ ان کے لیے نیاز کا انتظام کیا گیا تھا، رات میں وہ جو لوگ آئے گئے ان کا رہائش کا انتظام کیا گیا، ان کا ناشتے کا انتظام کیا، کل رات میں بھی کھانا ہوا۔ اور آج کے اس پروگرام کا ہمارا ایک میسیج بھی تھا کہ بھئی ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ آج ہمارے اندر جو برائیاں بیٹھ گئی ہیں، جیسے ہم ایک بات میں 2-3 گالی بول دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی قوم کو یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہمارے جو ہمارے کریٹر، ہمارے سرجنہار نے جس مقصد سے ہم کو یہاں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہنے چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے چاہیے۔ جو برائیاں ہم میں ہیں وہ ہم شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھ کے اپنی برائیوں کو ختم کر کے اسی نیک راستے پہ چل کر اپنی زندگی کو سنواریں۔ ہم اپنے رشتوں کو پہچانیں، بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بھابھی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے، ان سے سلوک کیسے ہوتے ہیں، اس کا ایک مدلل بیان حضرت غازی دورہ قاسم اشرف صاحب نے آج بیان فرمایا۔ میرا نام ہے سید محمد قاسم اشرفی جیلانی، میں مخدوم ملت حضور محدث اعظمین کا حقیقی پرنواز۔ احمد آباد کی سرزمین پہ غالباً پچھلے 45 سالوں سے مخدوم ملت حضور محدث اعظمین کا کے نام پہ ایک جشن ہوتا ہے جسے ہم جشن سید کہتے ہیں۔
जिस जश्न में फातिहा खानी के साथ साथ मखदूम मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिनका तखल्लुस सैयद था, उनकी क्या विचारधारा थी, क्या आइडियालॉजी थी, उन्होंने अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जो सेवा की, और उनका कितने बड़े इस्लामी स्कॉलर थे, इस मौजू पर गुफ्तगू होती है, बातचीत की जाती है। और वो कितनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी, उन्होंने हृदय की पवित्रता के लिए, यानी दिल की पाकीज़गी के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, रूह में लताफत पैदा करने के लिए जो उन्होंने तरीक़े बताए, उस मौजू पे गुफ्तगू होती है। क्योंकि आज इंसान जो इंसानी रिश्ते हैं उसको तो पहचानता है, उससे परिचित होता है, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा जो रिश्ता है उसके ईश्वर का है, क्रिएटर का है, रचयिता का है। उस रिश्ते को इंसान आज नहीं पहचान रहा है, और उसके ना पहचानने की वजह से इंसान के अंदर मानव सेवा, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज का डाउनफॉल शुरू हो गया है। उस मौजू पर भी आज मेरी स्पीच हुई और मैंने समझाया, और अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को मैंने कोट किया, मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु। जिसने अपनी ज़ात को पहचान लिया, उसने अपने रचयिता को पहचान लिया। इंसान को अपने रचयिता को, अपने क्रिएटर को पहचानना है तो सबसे पहले अपनी ज़ात को पहचानना होगा। क्योंकि हमारे ज़ात एक वजूद, एक स्ट्रक्चर है, जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने में आपको 10-20 मटेरियल लाने पड़ते हैं, तो एक बेजान बगैर आत्मा का एक वजूद होता है। लेकिन इंसान में एक ही मटेरियल से, एक ही वस्तु से, जिसे हम नुत्फा कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, वो माँ के पेट में जाती है, और एक इंसान का वजूद, और ऐसा वजूद जो बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, बातचीत करता है, वजूद डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है, मुदब्बिर है, मुफक्किर है, मुफस्सिर है, विद्वान है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। कैसे कैसी विशेषता एडजेक्टिव के साथ, औसाफ के साथ वो मुज़य्यन है। एक लिक्विड की ही साकार है। तो अगर तुम अपने वजूद को, अपने वजूद की शक्ति को, पावर को समझोगे, तो पावर को अता करने वाले रचयिता को समझ लोगे। तो आध्यात्मिक विचार हम बताते हैं ताकि लोग एक अच्छे इंसान बने, मानवतावादी बने। और हमारा एक ट्रस्ट है, उसका नाम है शेखुल इस्लाम ट्रस्ट। शेखुल इस्लाम जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जो है, एक है इंसान और एक है इंसानियत। मैं ट्रस्ट पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, रोशनी। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो इंसान का अमल कहलाता है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं कि इंसान का एक अमल है, और एक अमल इंसानियत का अमल है। यानी हम खा रहे हैं, ये इंसान का अमल है, लेकिन इसी खाना मैंने अपने किसी पड़ोसी को, किसी गरीब को, किसी भूखे खिला दिया, ये इंसानियत का अमल है। हमने तालीम हासिल की, ये इंसान का अमल है, और हमने किसी की शादी करवा दी, ये इंसानियत। तो हमने खुद पढ़ा, ये इंसान का अमल, हमने किसी को पढ़ाया, इंसानियत का अमल है। तो मानव सेवा जो है, जिसको कहते हैं, क्योंकि मानव सेवा दूसरे इंसानों के लिए की जाती है, मखलूक खुदा के लिए, तो इंसानियत कहलाती है। तो शेखुल इस्लाम ट्रस्ट जो है वो मानव सेवा करता है। अगर कोई गरीब है तो ऐसी सैकड़ों लड़कियों की शादी करवाता है हर साल। इसी तरीके से भूखे हैं तो उनके खाने को प्रोवाइड करता है। किसी को और दूसरी परेशानियों में है, मान ली बीमार है, तो उनको दवा प्रोवाइड करता है। ये हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट है, और उसी के तत्वधान में ज़ेरे तमाम ये विशाल प्रोग्राम किया गया है।